السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، بخیر ہوں گے۔ تو آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ایسے ٹاپک پر جو کہ بہت اہم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ کئی ہزار یا مطلب کہ لاکھوں میں اس کی شمار کیا جا سکتا ہے کہ کئی لوگ مرتد ہو گئے، دین سے بے دین ہو گئے، لادین ہو گئے۔ اور عورتوں کا کیا مطلب کہ اس میں مطلب کہ کیا گنجائش ہے اور مردوں کا کیا گنجائش ہے، یہ سب ساری باتیں میں بالکل شریعت، قرآن و حدیث کے روشنی میں رکھنے والا ہوں۔ کوئی منہ سے بطولہ بازی نہیں، منہ سے کوئی بکواس نہیں۔ کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ آج لڑکیاں گناہ کرتی ہیں اور غیر لوگوں کے ساتھ، مشرک لوگوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، تو یہی لوگ جو ہے ان کو تانے مارتے ہیں اور بے دین اور لادین اور ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، جبکہ میں کسی کے سپورٹ یا کسی کے خلاف باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے کن سے دکھ ہے اور کن سے تکلیف ہے، یہ ساری باتیں رکھنے والا ہوں۔ اور جب کوئی لڑکا کسی غیر مسلم کو شادی کر کے لاتا ہے تو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جاتا ہے اور واہ واہی کے نعرے لگتے ہیں اور مبارکباد دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی کیا حقیقت ہے یہ بھی میں بتانے والا ہوں کہ کون صحیح کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے، لیکن شریعت کے نظریے میں مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ کون صحیح کر رہا ہے بھائی، کون غلط کر رہا ہے، یہ جاننا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر کے جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے لیے یہ تو فرض، واجب اور سنت سب کچھ ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے دین کا، اس وجہ سے آپ گمراہی میں جا رہے ہیں، گمراہی میں پڑ رہے ہیں اور غیروں کے طریقوں اور غیروں کے رستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیوں یہ حدیث سامنے مد نظر رکھی تھی مسلمانوں کے کہ اسلام کو سمجھنا اور انسان کو دین حاصل کرنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو چین بھی جانا چاہیے۔ کیوں ہر مسلمان مرد عورت پر علم کو فرض کیا گیا تھا؟ اسی وجہ سے آج بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں بھائی، فاسق ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ تو علم کا ہر مسلمان کو سیکھنا، اور صرف سیکھنا نہیں، سیکھنے کے لیے تو کافر بھی سیکھ کر کے بیٹھے ہیں ہمارے علم کو، تبھی تو وہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ عمل ہونا اس پہ بہت ضروری ہے، عمل کیجئے۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے غیر مسلم سے شادی کرنے کے بارے میں، آج اس کی تفصیلی گفتگو بالکل بہت ضروری ہے جاننا۔ تو یہ ویڈیو میں بنے رہیں، کیونکہ 1-2 منٹ میں اس نقطہ کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے یہ بات تھوڑی تفصیلی ہوگی، تھوڑی مختصر میں نہیں جائے، لیکن انشاءاللہ پوری بات کو ایک دم صاف اور کلیئر کر دوں گا بالکل۔ تب جب سوال کیا گیا تو سوال کا جواب کیا ہے؟ یہ بہت نازک اور اہم سوال ہے۔ اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم کافر مرد سے شادی کرے جو نہ یہودی ہو نہ عیسائی بلکہ مشرک یا دہریہ وغیرہ ہو، تو اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ آئیے اسے قرآن و حدیث اور فقہ کے مطابق صاف اور تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا، قرآن کریم کا واضح حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں، مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس آیت کا مطلب صاف ہے، کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد، چاہے وہ مشرک، دہریہ، ہندو، بدھ یا کسی اور مذہب کا ہو، بالکل ناجائز اور باطل ہے۔ نمبر 2، تمام فقہی مکاتب، چاروں اماموں کے اجتماع، چاروں بڑے فقہی مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا اتفاق رائے ہے کہ مسلمان عورتوں کا نکاح غیر مسلم مرد سے کسی صورت میں بھی جائز نہیں، خواہ وہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے کہ مسلمان مرد جو ہے اہل کتاب یہودی عیسائی سے کر سکتے ہیں، محدود شرائط کے ساتھ۔ ان کی کچھ شرطیں ہوتی ہے، جیسے کہ کسی غیر مسلم مرد سے نکاح حرام اور باطل ہے، لیکن مسلمان عورت کے لیے کسی غیر مسلم مرد سے نکاح حرام اور باطل ہے۔ مسلمان مرد جیسے کہ کسی یہودی عیسائی سے اگر شادی کرتا ہے تو اگر وہ پاک دامن عورت ہو تو اسے کر سکتا ہے، اس کی یہ شرطیں ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے نکاح حرام اور باطل ہے
नंबर 3, ऐसा निकाह शरअन निकाह नहीं बल्कि ज़िना शुमार होता है, यानी कि वो लड़कियां समझती रहती है कि मेरा निकाह हो गया, जबकि वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को ज़िना के धोखे में ज़िना करवाती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान औरत गैर मुस्लिम मर्द के साथ शादी के नाम पर साथ रहने लगे तो वो निकाह शरअन वजूद ही नहीं रखता, क्योंकि निकाह के लिए ईमान शर्त है। लिहाजा ऐसा रिश्ता इस्लामी कानून में बातिल है। इससे पैदा होने वाले बच्चे नस्ब के लिहाज से माँ से मंसूब होंगे, लेकिन निकाह शरअन नहीं माना जाएगा। नंबर 4, इसके ख़तरनाक नताइज। ईमान का ज़वाल, औरत ईमान से दूर हो सकती है, औलाद के अकायद बिगड़ने का शदीद ख़तरा, दीनी और शरई हुकूक ख़त्म हो जाते हैं, मसलन विरासत वगैरह। निकाह ना होने की वजह से पूरी ज़िंदगी ज़िना के गुनाह में गुजर सकती है। इस्लामी हल, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, औरत को इस्लाम पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। गैर मुस्लिम मर्द अगर वाकई मुखलिस है तो इस्लाम कबूल करे, तब शरई तौर पर निकाह जायज़ और दुरुस्त होगी। अब खुलासा, जायज़ और अफजल किस सूरत में हुक्म देता है? मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द हो तो ये निकाह जायज़ है। हराम, मुसलमान औरत यहूदी, ईसाई या किसी काफिर से शादी करती है तो हराम हो जाता है। हराम व बातिल, मुसलमान औरत मुशरिक बुत परस्त काफिर मर्द से शादी करती है तो वो निकाह बातिल और हराम हो जाता है। तब कब जायज़ होता है? मुसलमान औरत गैर मुस्लिम मर्द से शादी कर ली और अगर वो इस्लाम कबूल कर लिया बाद में तो क्या होता है? फिर निकाह जायज़ हो जाता है। अब यही सूरत को हम समझते हैं कि मतलब कि अल्लाह ताला मतलब मर्दों के लिए क्या कहता है, और वल्मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाया, या ये 5वां पारा का पहला मतलब आयत है, आप पढ़ सकते हैं जाकर के, और ये सूरह माइदा है। तो मुसलमान मर्दों के लिए अहले किताब यहूदी और ईसाई औरतों से निकाह जायज़ है, बशर्ते कि वह पाक दामन हो, वह ज़िनाकार या बदकार ना हो, और निकाह के ज़रिए न कि गैर शरई ताल्लुक़ रिश्ता कायम किया जाए। और निकाह किया नहीं और मतलब कि हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ज़िना कर रहे हैं तो ये सब क्या है? इस्लाम में हराम है। नंबर 2, गैर अहले किताब मसलन हिंदू, बुद्ध, मुशरिका, दहरिया औरतों से शादी। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तांकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वह ईमान ना ले आए। आज सोशल मीडिया पे आप सब दिख ही रहे हैं कि कोई किसी से शादी कर लेता है तो उसको बधाइयाँ ही बधाइयाँ और मुबारकबाद मिलता रहता है, जबकि ये सब जालिम और फासिक लोग हैं। दीन से इनका कोई वास्ता नहीं, दीन से कोई इनका ताल्लुक़ नहीं, और गैरों की लड़कियां अपने घर में दाखिल करके वो समझ रहे इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार करके शिकार ले आया है। मुशरिक, बुत परस्त या दहरिया औरतों से निकाह जायज़ है ही नहीं जब तक कि वह इस्लाम कबूल ना करे। भाई सबसे पहले दावत दो, अगर इस्लाम कबूल करती है फिर शादी करो, अच्छी बात है। और अगर इस्लाम नहीं कबूल कर रही है और पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुजर गए काफिरों के साथ में, मैं यहाँ पे मिसालें नहीं दूंगा, बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी भी अपने घरों में ऐसी औरतों को ला करके रखे हुए हैं, और बहुत सारे आज मतलब के महल्ले में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन पर अभी बातें करूँगा तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। इस्लामी फ़ुक़हा की राय, फ़ुक़हा के दरमियान मुत्तफ़िक़ा बातें, मुसलमान औरत के लिए गैर मुस्लिम मर्द से निकाह बिल्कुल बातिल है। निकाह का हुक्म, औरत का मज़हब, फ़र्ज़ व अफ़ज़ल। निकाह का हुक्म क्या है? फ़र्ज़ व अफ़ज़ल, मुसलमान हो, ये फ़र्ज़ और अफ़ज़ल है, जायज़ लेकिन मकरूह है अगर दिन पर असर हो। यहूदी या ईसाई से शादी कर लिया, लेकिन अगर उनके मतलब के अहल किताब से शादी कर लिया, लेकिन क्या है ये जायज़ है लेकिन मकरूह हो जाता है। भाई ईमान ले आओ तो वो क्या होता है कि अफ़ज़ल हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। मतलब हराम जब तक वो ईमान ना लाए, बुद्ध, हिंदू, दहरिया, मुशरिका वगैरह, ये तब तक ही हराम रहता है जब तक ये ईमान ना लाए, और जब ईमान ले आएगी तो वो भी आपके लिए जायज़ हो जाएगा। यानी आप शादी तो कर लिए लेकिन हराम तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान औरत के लिए गैर मुस्लिम मर्द से निकाह बिल्कुल हराम है। मुसलमान मर्द के लिए अहले किताब औरतों से निकाह जायज़ है, लेकिन बेहतर और पसंदीदा यही है कि मुसलमान औरत से शादी करे, क्योंकि गैर मुस्लिम बीवी से बच्चों की तरबियत, अकायद और मज़हब पर असर पड़ सकता है। नंबर 4, अमली और अखलाकी पहलू। अगर किसी मुसलमान मर्द को किसी गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हो जाए तो सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि वह उसे इस्लाम की दावत दे। अगर वह ईमान ले आए तो निकाह सवाब बन जाता है, अगर ईमान ना लाए तो निकाह जायज़ नहीं।
अगर वह मुशरिका है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और ऐसे जाहिल लोगों के पास शेयर करो जो लोग मतलब के लड़का करते हैं तो खुशी मनाते हैं और लड़कियां करती है तो गम में पड़ते हैं, जबकि ये दोनों जो है दीन से गाफिल हैं, दीन लोग हैं। ऐसे लोगों को खास करके शेयर करो जो आपके महल्ले बस्ती या कोई भी इंसान के पास में उनके इल्म की कमी है, दीन की कमी है, तो शायद वो दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर सके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।